Rương con đâm rầy sò Sầu văn nâng srei mồm mọc lên nơi cần đà trung prey đỏ trời chỉ rơi mà đai bộ vía ban prap cùng oi móc tỉ nỉ Bọn tài của mà tiếng phí miên chất sro lanh đam chơ nâng sạch đôi chi ta rõ bó kể đài Châm riêng đo bị ruột em là hai em rõ bó bạc xa bạc giấy prey nâng xâm rai khniu khnya rõ bó sạch xva nơi ai lỡ trong chớ luôn lư rồn đom tộp nâng xâm nói các ai rõ bó của mà tiếng phí Mơ no bồng pro, srei mốm nị dây đòi chắp căn đáy sổ văn. Tam chân lót đam chơ sổ văn nâng srei mốm mơ khơi côn pro mòi bò sò tốt mùi dồn tới dồn một. Cô ma dương khơi trò chuyện tốt mùi cu bò sò nâng côn pluk bò sò pì. Còn tôi sò tốt mùi bó phát cho phát láng pi khẳng kròi. Ôn srei sổ văn nị dây. Đôi lúc ta miên pro xa ảnh chân Vì chỉ có nằm rảy sò Có nằm rảy sò cầm bông nơi chỉ muối crom cua xả vìa Sổ văn nâng srei mốm Lang lơ đám chờ muối Hỏi rong chăm mơ giáng nghiêm ngặt Nông khả nạ đại vông đầm rảy Đa chanh bì prey các bài nụ Mía mình nâng bông ôn chỉ đồn mùi vía Đa chanh mọc hô hai mà đòn muối Đòi miên chỉ đồn chá Đòi liêu vây chi nét nòm phở Ngày ní lúc dây đâm rây cầm bông nòm krom cổ xá Phơ đâm nào dàng vang Tờ canh tắc đây đó sàn ngài À ha khung prey mà đồm ní Canh tài hói tờ hói Hạt ní bộ vía trâu tè plát tờ nơi cần lại xem đâm bay rót trong này gì Nâu bê đa cắt bì krao đâm chờ nú Con đâm rây so người lang mơ từ cục mà dương tàng phí hói nhờ nhầm Vía lơ con pro môi rồi bảo vía trong ó trăng từ mục Hạ đôi chi trong này dạy thá Cho một thơ đầm nào từ 8 của dương Sâu văn nâng srei mồm cho chất đầm nạp xong prệnh nà Hãy ní tơ bộ kê cho bì lơ đám chớ Ruột đa tam vông đầm rầy Mình dù bần mán Lúc dây đầm rầy ban rọc khơn tắc ô trời muối Đa miên tắc trò chẹ Thla chvòng Cụ mà dưỡng nơi mơ bì trói mặc hàng ô Nông khả nạ đại vông đầm rầy Promo đông khnia cho phật tắc nơi mọt ô Đầm rây tiếng ní prao pro mòi vía đôi chia từ dồ bớn đâm bay srop tắc lang phắc oi bàn chạy Xâm rắp ca thơ đầm ná từ một dạng ngay Bên tích kroi mọc con đầm rây so còn lốt cho hải tặc Hỏi tổ thẹ chương bằng đại khuôn từ rốt của má tiếng phì Con đầm rây so cho môi con pro mòi vía từ nông ô Hỏi bánh tắc mọc lứa của má dương Sổ văn nâng srei mốm tú xâm nói Đòi cái đấy rỉ rì Lúc giấy đâm rầy Squall còn lại xâm ngặt mùi tiết Xâm ráp ca chúc liên sắp bài trong khói bằng Lúc giấy nuông mốc vông Từ rốc tí pro chùm muối Này prey chơ xì plài Đâm rây tiếng o chụp nơi tì nụ Hỏi xì plài chơ nâng chê prey đọc em Sổ văn nâng srei mồm nơi cho mơ bộ đầm rây Dọc pro mòi chạp tiên mê chơ buộc búa Hỏi bé plai chơ đạc nông muộn Bộ vi tiếng ó si toa tại chạy cục khnia Xâm rạp ca thơ đầm ná đầu vén ngay từ một Con đầm rây so cho chất si plai chơ khẳng nà Mơ tử hạ đôi chỉ rị riêng mẹn tèn Vía dọc pro mòi tôi rồi bảo vía chạp tiên mê chơ đa miền plai Hỏi hốt từ oi của mà dường Vì hạ đô chia nị dạy tha Nhằm plai chơ tàng ní tớ xâm lành Plai chơ tàng ní nganh bị xà nà Vốn đâm rây có chắp bắn đo đâm ná tới tiền Sổ văn nâng srei mốm Đa lang cho cắt cho lòng phnom Tam vốn đâm rây Có đâm rây so nâng krom kru xa vía Công bông tay phơ đâm ná tam cần lòng plơ Đại đồn ta vía thloap đa rộp bọn năm một hồi Nơi tam plơ bố vía đa cắt Bầm này bác bạch pi sẵm mai ổng cổ Đại ra chân á rung lịch từ đôi rút đách nâng đầm rầy
ប្រដាប់សម្លៀកបំពាក់ជាក្សត្រក្នុងព្រះរាជវាំងនៅពេលដែលកូនដំរីសដើរកាត់ទីនោះវាលើកកូនប្រមោយចង្អុលទៅរូបចម្លាក់បុរាណមួយហើយហាក់ដូចជាចង់និយាយថាមើលណែសម្លាញ់នេះជារឿងរបស់ដូនតាខ្ញុំលុះដល់ពេលរសៀលជ្រាជ្រេកូនដំរីសអស់កម្លាំងហើយវងដំរីក៏នាំគ្នាឈប់សម្រាកការនេះធ្វើឲ្យសុវណ្ណនិងស្រីមុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះពួកគេក៏អស់កម្លាំងដែរដោយសារការធ្វើដំណើរនេះប្អូនស្រីសុវណ្ណនិយាយយើងមកឆ្ងាយពីផ្ទះណាស់ហើយយប់នេះយើងត្រូវដេកនៅទីនេះយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពដោយនៅជិតដំរីស្បែករាត្រីបានធ្លាក់មកដល់កុមារយើងដាក់ក្រមាក្រាលនៅលើទីវាលមួយរួចហើយដុតភ្នក់ភ្លើងតូចមួយកូនដំរីសពិនិត្យមើលកុមារទាំងពីរហើយក៏ក្រវីប្រមោយហាក់ដូចជាចង់និយាយថារាត្រីសួស្តីសម្លាញ់ជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកមិនយូរប៉ុន្មានកុមារយើងក៏លង់លក់ក្នុងដំណេកទៅនៅថ្ងៃបន្ទាប់វងដំរីក្រោកឡើងពីព្រលឹមហើយបន្តដំណើរទៅទៀតសុវណ្ណនិងស្រីមុំឡើងលើកូនភ្នំហើយមើលទៅលោកយាយដំរីដឹកនាំវងដើរកាត់វាលដ៏ធំមួយដីម្ដុំនេះកាលពីមុនជាដីព្រៃតែបច្ចុប្បន្នវាបានคล้ายទៅជាដីចម្ការទៅហើយនៅទីវាលនេះមានមនុស្សកំពុងតែមមាញឹកដាំដុះនិងថែទាំដំណាំបងសុវណ្ណស្រីមុំនិយាយមើលកសិករនៅទីនោះចុះគាត់មានកាំភ្លើងគាត់បារម្ភក្រែងដំរីស៊ីដំណាំធ្វើឲ្យខូចផលឆ្នាំនេះកុមារយើងរត់យ៉ាងលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីទៅឃាត់បុរសនោះកុំឲ្យបាញ់វងដំរីសូមលោកមេតាកុំបាញ់សុវណ្ណស្រែកហេតុអីទៅកសិករនោះឆ្លើយតបវិញពួកដំរីទាំងនោះជន់ទន្ទ្រានដីខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខូចដំណាំខ្ញុំត្រូវរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារខ្ញុំស្រីមុំបន្លឺសំឡេងឡើងថាជីតារបស់ខ្ញុំបាននិយាយថាដំរីធ្លាប់ដើរតាមកន្លងផ្លូវនេះជាច្រើនសតវត្សមកហើយចំការរបស់ពូស្ថិតនៅលើផ្លូវរបស់វាកសិករនោះគឺជាបុរសដែលមានចិត្តល្អគាត់និយាយថាពួកឯងជាកុមារក្លាហានទៅប្រាប់ជីតាឯងចោះថាខ្ញុំនឹងរកវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីការពារដំណាំខ្ញុំពេលដែលកសិករនោះវិលទៅបន្តការងារគាត់វិញកូនដំរីសងាកមកកុមារយើងរួចហើយក្រវីប្រមោយហាក់បីដូចជានិយាយថាអរគុណហើយសម្លាញ់ដែលបានធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំរួចផុតពីមហាទុក្ខសោកវងដំរីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតរួចក៏បានទៅដល់ព្រៃម្ខាងទៀតដែលនៅជាប់នឹងវាលនេះសុវណ្ណនិងស្រីមុំដើរតាមដោយអារម្មណ៍ធូរស្រាលព្រោះដំរីទាំងអស់បានឆ្លងផុតវាលដោយនៅមានជីវិតគង់វង្សកុមារទាំងពីរនៅឆ្ងល់ចង់ដឹងថាតើសត្វដូដងឧត្តមនេះនឹងមានអនាគតយ៉ាងណាដែរលោកតាបាននិយាយថាវងដំរីនេះពីមុនមានចំនួនជាង40ក្បាលស្រីមុំនិយាយឥឡូវនៅសល់តែ12ក្បាលប៉ុណ្ណោះនៅរដូវនេះពួកវាត្រូវតែរកដំរីផ្សេងមកបង្កាត់កូនចៅបើពុំនោះទេចំនួនពួកវានេះពិតជានឹងត្រូវថយចុះថែមទៀតនៅខណៈពេលធ្វើដំណើរឡើងទៅមុខទៀតកូនដំរីសក្រវីប្រមោយរបស់វាហាក់បីដូចជាចង់និយាយថាមកសម្លាញ់យើងចិត្តបានដល់ទីកន្លែងហើយទីបំផុតវងដំរីបានមកដល់គោលដៅរបស់ពួកវាក៏លំមដល់ពេលវេលាដែលកុមារយើងទាំងពីរត្រូវបែកពីមិត្តថ្មីរបស់គេហើយត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែរព្រោះម្ដាយពួកគេមានការព្រួយបារម្ភណាស់ដំបូងកុមារយើងត្រូវនិយាយទៅកូនដំរីសថា
លាហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេទៅតែលើកដៃក្រវីលាស្រាប់តែមានព្រានព្រៃពីររូបប្រដាប់ដោយកំភ្លើងដ៏ធំលោតចេញពីកំពតមកផាំងផាំងផាំងសត្វដំរីភ័យរត់រន្ធត់ណាស់សត្វដំរីភ័យរន្ធត់ណាស់ម្នីរត់គេចចូលទៅក្នុងព្រៃឈប់សុវណ្ណស្រែកឡើងទាំងញ័រចម្ប្រក់ដោយការភ័យខ្លាចសូមមេត្តាកំបាញ់កាលពីមុនសត្វដំរីដើរពាសពេញព្រៃនៅស្រុកយើងដោយសេរីឥឡូវនេះមានសត្វដំរីនៅសល់តិចតួចណាស់បើលោកសម្លាប់ពួកវានោះតទៅនឹងគ្មានសត្វដំរីរហូតហើយព្រៃទាំងមូលស្ងាត់ជ្រាបបាសាបាសីនិងសត្វស្វាទាំងឡាយបានលាក់ខ្លួនបាត់អស់សូម្បីតែស្លឹកឈើក៏មិនហ៊ានកម្រើកដែរបងប្រុសមើលណោស្រីមុំខ្សឹបដាក់បងដោយកាន់ដៃសវណ្ណជាប់នោះគឺកូនដំរីសកុមារទាំងពីររត់សម្ដៅទៅកន្លែងដែលវាដេកដួលស្បែករបស់វាលែងសក្បោះដូចមុនទៀតហើយគឺប្រឡាក់ទៅដោយឈាមនៅខាងក្រោមក្បាលដ៏តូចរបស់វាមានដាក់ឈាមពណ៌ក្រហមក្រមៅមួយថ្លុកអូទេសវណ្ណស្រែកយំគេបាញ់ត្រូវវាហើយកូនដំរីសសម្លឹងមើលមកកុមារទាំងពីរហើយលើកប្រម៉ោយរបស់វាបាក់ល្វើយហាក់បីដូចជាចង់និយាយថាលាហើយសម្លាញ់នេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវទៅហើយនៅពេលដែលវាបិទភ្នែកទៅសុវណ្ណនិងស្រីមុំបានស្រវាអោបដងខ្លួនដ៏តូចរបស់វាខណៈដែលកុមារយើងកំពុងយំខ្សឹកខ្សួលព្រៃទាំងមូលក៏យំតាមពួកគេដែរហេតុអ្វីបានជាលោកសម្លាប់កូនដំរីសស្រីមុំបានស្រែកសួរទៅព្រានព្រៃលោកមិនដឹងទេឬថាការសម្លាប់សត្វព្រៃនៅប្រទេសយើងវាមានកម្មអាក្រក់បុរសម្នាក់បានតបវិញថាពួកយើងជាព្រានប្រមាញ់ពួកយើងពុំសូវខ្វល់ពីរឿងកម្មពៀអ្វីទេការលក់ភ្លុកគឺជាមធ្យោបាយដើម្បីឲ្យពួកយើងរស់រានយើងបាញ់អាកូនតូចនេះដោយច្រឡំទេប្អូនប្រុសរបស់គាត់ឃើញភាពសោកស្ដាយរបស់ក្មេងៗហើយគាត់ឱនក្បាលចុះទាំងអៀនខ្មាស់គាត់និយាយថាយើងបានសម្លាប់សត្វដែលមានបារមីរបស់ប្រទេសយើងត្រូវតែឈប់បរបាញ់សត្វដំរីទាំងឡាយហើយរកមធ្យោបាយប្រសើរជាងនេះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបងប្រុសរបស់គាត់ក៏នៅស្ងៀមព្រោះគាត់យល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាពិតជាអញ្ចឹងមែននេះហើយលោកតានិយាយឡើងនៅល្ងាចនោះគឺជារឿងរបស់កូនដំរីសសុវណ្ណនិងស្រីមុំអង្គុយនៅក្បែរគាត់ប្រជាជនក្នុងភូមិក៏បានប្រមូលគ្នានៅជុំវិញគាត់អ្នកខ្លះជូតទឹកភ្នែកក្មេងៗទាំងនេះរពិលរពូចហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់ម្ដាយពួកគេទេក៏ប៉ុន្តែពួកវាបានសម្ដែងចេញនៅសេចក្តីក្លាហានដ៏ធំធេងដើម្បីជួយសត្វដំរីទាំងឡាយហើយអំពើល្អរបស់ពួកវានេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាកូនដំរីសបានស្លាប់ទៅហើយប៉ុន្តែពួកព្រានព្រៃបានយល់ដឹងថាអំពើរបស់ពួកគាត់ជាកំហុសឆ្គងហើយនឹងមិនសម្លាប់សត្វដំរីទៀតទេប្រសិនបើយើងមានអារម្មណ៍សោកសង្រែងចំពោះវាសនារបស់កូនដំរីសយើងត្រូវតែរិះរកសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមានក្នុងរឿងនេះសម្រាប់សត្វដំរីទាំងអស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅយប់នោះស្រីមុំនិងសុវណ្ណកំពុងតែលង់លក់នៅលើគ្រែពួកវាបានយល់សប្តិឃើញកូនដំរីសបួងផ្កាឈូកមួយបាច់ដ៏ស្រស់បំព្រងនៅនឹងប្រម៉ោយវាញញឹមហើយស្រស់ស្រាយវាញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយហើយនិយាយថាសូមអរគុណសម្លាញ់ទាំងពីរដែលបានជួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំប្រសិនបើសម្លាញ់មិនបានមករួមដំណើរជាមួយពួកយើងទេនោះគ្នាយើងច្រើនអ្នកទៀតប្រហែលជាត្រូវស្លាប់ប្រសិនបើកុមារទាំងអស់នៅកម្ពុជាដោយសម្លាញ់អាចនិយាយប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់សត្វដំរីប្រហែលជាពួកសត្វប្រភេទយើងនេះអាចរស់នៅបន្តបានរាប់ពាន់ឆ្នាំទៀតសូមឲ្យសម្លាញ់និងក្រុមគ្រួសាររបស់សម្លាញ់
ជួបប្រទះតែនឹងភ័ព្វសំណាងល្អសូមលាហើយនិយាយដូចនេះហើយកូនដំរីសបានលើកប្រមោយពណ៌សរបស់វាក្រវីឡើងហើយក៏បាត់រូបរាងទៅ